Good morning, brothers and sisters in 좋은 America and all 아침입니다, over the 식구님 world. 여러분. Welcome to our 오늘도 morning devotion 환영합니다. today. And to start our day, let us offer a bow to our 시작하기 Heavenly 앞서 Father. 하늘 부모님, 천지인 참부모님께 경배 천지인 올리겠습니다. 참부모님께 경배. Thank you. And I would like to invite Reverend Milhan. 이제 밀한 부회장님 모셔서 가정맹세 봉독하겠습니다. 가정맹세 1. 자녀극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조의 상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 자녀극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 중심, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 자녀극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과皇族권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 자녀극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조의 상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 자녀극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 자녀극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 장 부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 자녀극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 자녀극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 자녀극 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상 천국과 Learn more about your heart. Learn more 오늘 about 이 아침 정성 시간을 the 통해 course, 당신의 심정을 정말 더 배울 수 courses 있고 that 그리고 that have been gone through by Jesus, 예수님께서 그리고 아버님, 어머니께서 걸어가신 노정에 대해 더 알아갈 수 있고 저희가 어떻게 성장할 수 있고 더 발전해 갈 수 있고 정말 당신의 참된 아들과 딸로서 살아갈 수 있는지 인도해 주시옵소서. 정말 이 매일 아침 정말 새롭게 시작할 수 있는 이런 특별한 기회들을 주심에 감사드리고 이렇게 매일 새로운 사람이 될 수 있도록 인도해 주심에 감사드립니다. 또한 어떻게 서로를 사랑할 수 있고 당신의 더 나은 아들, 딸들이 될 수 있도록 또 매일 알려주시며 감사드립니다. 그리고 저희를 절대 포기하지 않으시고 항상 함께 해주심을 감사드리며 정말 저희가 똑같이 돌려드릴 수 있도록 있기를 바라고 저희가 사랑하는 사람들 그리고 저희가 만나는 모든 사람들에게도 그렇게 똑같이 전해줄 수 있기를 바랍니다. 기도하고 아뢰었사옵나이다. 아주 감사합니다. Thank you. Thank you so much, Uncle Tindo. And 틴들 식구님 감사합니다. 방금 참석하신 분들 다시 환영드립니다. 이제 소회실로 들어가서 감사한 시간을 함께 나눈 시간을 갖도록 하겠습니다. 생중계를 통해 참여하고 계신 분들은 묵상의 시간이 되시길 바랍니다.
Welcome back, everyone. Thank you for 식구님 여러분 all 다시 your sharings in our 환영합니다. breakout rooms 공유해 주셔서 and really starting this 감사합니다. day with a lot of gratitude. 그리고 이제 감사한 I can 부분들로 really 하루를 feel in my 시작해 breakout 주셔서 room that everyone 감사드립니다. was so 제 happy and 소회실에서도 이제 had this 모든 heart 사람들이 of 정말 like there was not enough 기뻐하시고 time to 정말 express their 많은 gratitude 심정이 this 가득 차서 morning. 시간이 So 좀 for 부족했을 our first 정도였던 것 sharing, I'd like 같습니다. to 첫 번째 invite. 전체 공유를 위해 Oh, you can't hear me? 사회자님 목소리가 안 들리네요. I can hear you. Okay, I see. 저는 들립니다. Okay. Oh, I cannot hear the MC voice. 저는 사회자님 목소리가 들리지 않네요. Yeah, Dr. Young, we don't even Yeah. see you. Don't see you, Dr. Young. 인터넷상의 문제인 것 같습니다. Yeah, I think. Yeah, but go ahead. yes, welcome back. And for our first sharing, I'd like to 이제 invite 전체 공유를 위해서 Reverend Sebastian Weimer. 세바스찬 목사님을 모시겠습니다. Good morning, brothers and sisters. 좋은 아침입니다, Good morning, 식구님 Dr. 여러분. Young. Good 윤종식 morning, 회장님, Heavenly 좋은 Parent, 아침입니다. Heavenly Mother, Heavenly Father. 하늘 부모님, Welcome to 그리고 Mother. 참 Truly 부모님, nice 좋은 to 아침입니다. happen to be here. We can feel your physical 정말 presence 어머님께서 already. 이곳에 오시는 걸 너무너무 환영드리고 Thank you for 정말 considering coming 어머님께서 to the 이제 United States. 육신이 이 땅에 Your 오신다는 걸 참 physical 많이 presence to Mother 느낍니다. is amazing. 이런 어머님의 It's gonna change 육적인 everything in this country. 정말 이 Grateful this 존재는 morning, especially for the 굉장히 care 많은 것을 system. 가져올 I 것이라고 share with Diane 생각합니다. and 오늘 Susan 다이앤 Felsenthal 사회자님과 in 함께 the 감사함을 breakout 공유했는데요. room. Susan Felsenthal. What a 그리고 wonderful 수준 sister. 식구님과도 Diane, 함께 the sun 했는데 has come up. 정말 So beautiful. 아름다운 Susan 자매님이십니다. said that Diane is so beautiful. I'm so grateful 정말 for 다이앤 being with her on 사회자님도 the 또한 정말 breakout room. 아름다운 So I'm 식구님입니다. happy 함께 for, I'm 소외실에 grateful 함께 할 수 for 있음에 the care system that God 감사했습니다. created. Especially I 이렇게 pray that any 그리고 ministers 하늘 can watch, 부모님께서 who are 주신 이런 watching can know 이성성상의 that 이런 Jesus really needed a 상대와 bride. 함께하는 이 관계 A lot 이것에 of 너무 the Christian 감사드리고 ministers do not understand it. And my brothers and 정말 sisters 많은 don't 기독교 understand that 목사들이 이 Jesus 부분을 needed a 이해하지 bride. 못하고 And 정말 now we 예수님께서 have, there's 신부가 always a 필요하셨다는 mother 것을 here, 이해하지 only begotten 못합니다. daughter, 그렇지만 이제 정말 our true mother 어머님께서 이 for 땅에 all people, 오시고 the heart as big as the 어머님께서 cosmos, not 정말 just the universe. 천주 really 이상의 grateful 그런 also 심정을 for 가진 the, 저의 어머님이 이곳에 오신다는 게 너무 the 감사드릴 power that is 따름입니다. created to give and receive relationship between subsequent 그리고 opposites 이제 between husband and wife. 수술작용을 통해서 And brothers and sisters 또 and all the 남편과 things. I remember 아내가 Theo 이렇게 Barrett, 수술작용을 who 하면서 said that true father wants to match 갖게 everybody. 되는 He looks at the 이 light bulb and he looks for another light bulb, how to match them up. So 그리고 there's a care 아버님께서 system in the 항상 universe, and I'm really grateful 어떤 for that. That's 사람에게서 my 이제 gratitude 빛이 today. 나는지 보시면서 Thank you, 정말 Dr. 모든 Young. 사람들을 매칭해 주시고 싶어 Thank 하시고 you. 축복해 주시고 Thank you 싶어 so 하셨는데 much, 이렇게 저희가 Sebastian, 이렇게 for 어머님 your 모시고 sharing. 함께 할 수 있게 You 되면 are 너무 without missing 감사드립니다. even one day. You are 세바스찬 participating 목사님 항상 every morning. I 매번 am so much 매 grateful 아침 to 참여해 you. 주셔서 Thank you. 감사드립니다. Thank you, Reverend Sebastian, for sharing your 세바스찬 gratitudes for this 목사님 morning 감사드립니다. and really being excited for also receiving Mother. 정말 저도 어머님을 And 모실 수 for 있고 our 이제 next 환영할 수 sharing, I'd 있음에 like to 너무너무 invite 기쁩니다. Reverend 다음 전체 공유로 and then Mr. Stephanie. 버코 목사님을 모시겠습니다. Please unmute yourself. Yes, good morning. 좋은 아침입니다. I am so grateful this morning 오늘 아침 because 저는 I have so 너무너무 many 기쁩니다. 왜냐하면 strong, energetic 정말 classes. 굉장히 힘도 넘치고 굉장히 밝은 Some are from New Jersey, some are from, 정말 이 세대과 함께하기 때문입니다. 뉴저지, 뉴욕에서도 온 친구들이 다 있는데 정말 제 집에 다 같이 모여서 교회도 방문하고 여기저기 마트도 참여하면서 많은 사람들을 초대하고 있습니다. 그리고 정말 참 어머님을 모시고 환영하기 위해 정말 열심히 노력하고 있는 우리 2세들입니다.
Stephanie Diaz, take it over from me. 스테파니의 또 자매를 통해서 이렇게 우리 아이들이 모이게 되었습니다. 스테파니 Yeah. 식구님 모시겠습니다. Beautiful. 좋은 아침입니다, 용정식 회장님. Yeah, hi everyone. Good morning. Just really, 좋은 really 아침입니다, quickly, I'm 여러분 very 모두. proud of these 안녕하세요. kids, you know, in high school, so young. 정말 아직 고등학교에 있는 아이들인데도 불구하고 너무너무 자랑스러울 따름이고 정말 참 부모님께 기적을 돌려드리고 정말 300개 이상의 초대장을 보내고 정말 이곳저곳 이웃들을 방문해보고 정말 뭐 피자 가게에 가서도 뭐 이 방문하면서 참 많은 사람들을 위해 초대하기도 하고 정말 엄청난 이런 활동들을 보여주고 있는데 정말 윌리엄도 정말 굉장히 어리지만 파이팅 넘치게 열심히 하고 있습니다. Thank you. Thank you so much for your. Big critical parents! Yeah. 참 부모님 승리합시다. 바운프 목사님 그리고 모든 우리 어린 우리 친구들 너무너무 감사합니다. 정말 이제 인류 한 가족의 모습이 보이네요. 너무너무 놀랍네요. 감사합니다. 그리고 레버런 발코 목사님과 함께하면서 이렇게 함께 활동해 주시면 감사드리고 또 공유해 주셔서 감사합니다. 이제 용정식 대륙 회장님 모시고 오늘의 말씀 시간을 갖도록 하겠습니다. 안녕하세요. Good morning. Good morning. 오하요 고자이마스. 니하오마. Bonjour. Buenos días. Buongiorno. Guten Morgen. Selamat pagi. Dobraya utro. Peace. Salam. Salam. Alaikum. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sawadee-ka. Namaste. My dear brothers and sisters, clergies and ambassador for peace. 안녕하십니까? Yesterday I talked 어제는 about when 언제 have you 가인을 loved 사랑하기에 Cain like crazy? 미쳐보았습니까? 라는 주제를 가지고 말씀을 드렸습니다. 그리고 구원이 어떤 의미인지에 대해 말씀을 드렸습니다. 오늘은 사망권을 넘어설 수 있는 사람이라는 주제를 가지고 말씀을 드리겠습니다. 먼저 함께 훈독하겠습니다. The person who can exceed the realm of death. 사망권을 넘어설 수 있는 The 사람. path where even if you are told 그 to 누가 fall, 타락하라고 you cannot 해도 fall. The 타락할 수 path 없는 that you 길. must absolutely follow. 아니 The 갈래야 path where you 아니 갈 수 없는 naturally 길. adore God. 당연히 That 흠모할 path 수밖에 is 없는 the 길. principle of my 그 life. 길만이 내 생명의 And that 원천이요. path 그 is the 길만이 subject 내 of my 생명의 life. 주체입니다. Only the people who want to 이러한 have 것을 this 스스로 and want 갖고 to connect 싶고 to it by their own accord 인연 맺고 will 싶어 have the 하고 possibility 그런 of 생활을 exceeding 그리워하는 the realm 사람만이 of death. 오늘날 Isn't that 사망권을 right? 넘어 가능성이 The 있지 moment when 않겠습니까? Jesus offered the prayer, 예수님께서 My Father, 아바, if it is 아버지여, possible, may this 할 cup 수만 be taken 있으면 from me, 이 잔을 yet not 나에게서 as I 피하게 will, 하시옵소서. but as you will. 그러나 내 뜻대로 was not an 마시옵고 ordinary 아버지의 moment. 뜻대로 하시옵소서. He would have shed 라고 하는 tears from 기도의 his 순간은 eyes, and his whole 평상시와 같은 body 순간이 would have been 아니었습니다. covered with sweat. 눈에는 눈물이 흘렀을 것이며 The amount of 온 몸에는 energy 골수에서 he 솟아나는 invested 땀이 was 흘렀을 more 것입니다. powerful 힘을 than 주더라도 a life 죽느냐 and death 사느냐 하는 situation. 이상의 힘을 주었을 것입니다. Heartfelt reading. 심정적으로 혼독해 주셔서 감사합니다. 아버님께서 말씀하셨습니다. Exceed the realm of death. 정말 사망권을 넘어설 수 있는 사람에 대해 말씀을 The 주셨는데요. realm of death. 그 누가 사망권을 넘어설 수 있을까요? Satan's realm of death.
그리고 사탄의 사망권을 넘어설 수 있는 사람은 누구일까요? 모든 사람들은 죽음 앞에 굴복하기 마련입니다. 아버님께서 말씀하시길 그 누가 타락하라고 해도 타락할 수 없는 사람, 누가 가지 말라고 해도 아니 갈래 아니 갈 수 없는 이 길을 갈 수밖에 없는 사람인 것입니다. 그러면 어떻게 그런 사람이 될 것입니까? 그것은 하나님의 심정과 사정과 소원을 경험한 사람만이 가능한 것입니다. 하나님과 내 사이에 뗄래야 뗄 수 없는 부자의 관계를 맺은 사람인 것입니다. 이런 하늘 부모님과 부자의 심정적인 부자의 관계를 맺은 사람은 사망권을 극복할 수 있는 것입니다. 그런 사람은 그 누가 뭐래도 하늘을 향하여 당연히 흠모할 수밖에 없는 길을 가는 사람입니다. 이 뜻길만이 내 생명과 내 사랑과 내 심정의 주체라고 인식하는 사람인 것입니다. 이런 효심을 가진 사람은 절대로 타락할 수 없습니다. 그래서 가장 중요한 부분은 효심인 것입니다. 이런 또 심정적인 정말 뗄 수 없는 하늘 부모님과의 관계를 맺은 사람은 절대로 타락할 수 없습니다. 그 누가 타락하라고 해도 타락할 수 없다는 것입니다. 잘못된 길을 가지 않는 것입니다. 왜냐하면 단순히 확인을 받은 것뿐만 아니라 스스로가 그런 하늘 부모님과의 관계를 가지고 있는 것입니다. 나는 하늘 부모님을 배신할 수 없다. 나는 하늘 부모님으로부터 도망갈 수 없다. 이렇게 하늘 부모님과 스스로와의 그런 관계를 맺게 되면 그 누구도 자기를 침범할 수 없는 것입니다. 그렇기 때문에 이런 단단한 관계를 맺을 수 있느냐, 정말 뗄 수 없는 그런 관계를 맺을 수 있고 심정적인 관계를 맺을 수 있느냐, 그것을 효심이라고 저희는 부르는 것입니다. 효심은 항상 하늘 부모님을 최우선시에 두는 것입니다. 그것이 효심인 것입니다. 만약 아담과 헤아가 효자, 효녀가 되었더라면 항상 하늘 부모님을 최우선시에 두었을 것입니다. 그렇게 되면 어떤 일이 일어났을까요? 특별히 10대의 청소년기 때는 반항기도 넘치고 부모님을 무시하기도 하고 스스로의 갈 길을 가기도 합니다. 이 효심만이 사망권을 넘어설 수 있는 것입니다. 진실로 부모님을 사랑한다면 그런 사망권을 넘어설 수 있는 것입니다. 부모님도 정말 자녀들을 진정으로 사랑한다면 그 어떤 것을 위해서라도 자녀를 위해 희생할 수 있고 사망권을 넘어설 수 있다는 것입니다. 그럼 어떤 효심을 말합니까? 하나님의 서러운 심정을 가진 효심만이 사망권을 넘어설 수 있는 것입니다. 예수님은 하나님의 서러운 심정을 경험하시고 또 가지고 있었습니다. 또한 참 아버님과 참 어머님은 하나님의 서러운 심정을 소유하고 있었던 것입니다. 하늘 부모님은 인간에 대해 언제나 서러운 심정을 가지고 계십니다. 영계가 또한 하늘 부모님의 서러운 심정을 가지고 있고 만물 또한 참 주인을 만나지 못한 그러한 서러운 심정을 가지고 있습니다. 창조본연의 세계에 정말 들어가고 싶어하고 그 창조본연의 세계와 인연 맺고 싶어하고 그리워하는 사람만이
그 사망권을 넘어설 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이런 하늘 부모님과 심정적인 관계를 맺고 있는 사람은 진정으로 이 속세의 어떠한 것도 보고 싶어 하지 않고 다 미워한다는 것입니다. 나는 그저 하늘 부모님의 이상 세계만을 그리워하겠다. 나는 정말 그런 이상 세계와 연결되고 싶다. 하늘 부모님, 난 정말로 이 타락성에 너무 지겹습니다. 이 저의 타락한 행동이 너무너무 싫습니다. 다시 보고 싶지 않습니다. 저는 정말로 당신의 품으로 돌아가고 싶습니다. 저는 정말 당신의 아들, 딸이 너무나도 되고 싶습니다. 당신이 너무너무 보고 싶고 당신의 이상세계가 너무 보고 싶고 당신의 이상적인 사람이 되고 싶고 이상적인 남편, 이상적인 아내, 이상적인 부모, 이상적인 자녀가 되고 싶습니다. 이런 이상적인 가정을 이루고 싶습니다. 하늘 부모님, 저는 이제 더 이상 속세를 따라가고 싶지 않습니다. 너무너무 이젠 지쳤습니다. 그래서 얼마나 이상 세계를 여러분이 그리워하고 있습니까? 얼마나 그런 이상 세계에 가고 싶고 얼마나 이상적인 아들, 딸이 되고 싶어 하십니까? 만일 저희가 그런 하늘 부모님과 관계를 맺고 있다면 사탄은 바로 벗어날 수 있는 것입니다. 저희의 타락성은 항상 돈, 그리고 속세의 환경, 그리고 이런 음란적인 환경, 이런 외적인 환경권에 항상 영향을 받는 것입니다. 그런 환경권으로부터 벗어나는 게 쉽지 않은 것입니다. 그래서 내가 얼마나 이상세계를 그리워하는지, 하늘 부모님과 참 부모님을 그리워하는지, 그런 심정적인 정말 항상 주고받을 수 있는 그런 심정적인 관계가 너무너무 그런 심정적인 관계를 그리워할 수 있는 사람, 그리고 단 몇 명밖에 없더라도 정말 이 몇 명을 통해 정말 지상천국을 느낄 수 있습니다 하면서 그리워하는 마음을 가지고 있는 사람들이 중요한 것입니다. 이제 오늘의 청년 말씀은 저희가 반드시 지고 가는 세 가지 십자가에 대해서 또 이어서 말씀드리겠습니다. 이제 제가 이 십자가의 의미에 대해 계속해서 말씀드리고 있는데요. 어떤 십자가를 내가 질 것인가 중요한 말씀입니다. 예수님의 십자가를 지는 현장에는 세 가지 종류의 십자가가 있었습니다. 오른편 또 왼편이 있었습니다. 그리고 가운데 예수님이 계셨습니다. 첫 번째로 예수님 왼편의 십자가에 대해 말씀드리겠습니다. 왼편 강도의 십자가는 원망하고 불평하고 남을 참소하는 십자가였습니다. 이런 종류의 십자가였습니다. 두 번째로 예수님 오른편의 십자가. 오른편의 강도의 십자가는 자기의 아픔도 잊어버리고 예수님을 애석하게 생각하며 위로했던 십자가였습니다. 예수님은 억울하시다. 저렇게 남을 위하여 살다가 죽는다니 우리 같은 사람은 100번, 1000번 죽어 마땅하지만 예수님은 무슨 죄가 있는가 하며 회개하고 예수님을 믿었던 것입니다.
He is 예수님은 an innocent guy. 무죄, Why 죄가 he 없으시다. have to 예수님은 die? 아무런 죄가 없으시다. 왜 He is, 그분은 돌아가셔야 했는가? cross on the right side of Jesus. 이것이 바로 예수님 오른편의 십자가의 Believing 십자가였던 것입니다. 그렇게 회개하고 예수님을 믿었던 것입니다. 이것이 예수님 오른편의 십자가였던 것입니다. 그리고 이제 또 다른 십자가는 바로 예수님의 십자가였습니다. 예수님께서는 인류의 죄를 책임지시고 속죄의 십자가를 지셨던 것입니다. 십자가를 지시면서 하늘 부모님을 걱정하시고 위로하셨던 것입니다. 여러분은 어떤 십자가를 지실 겁니까? 어떤 십자가를 지고 가겠습니까? 왼편의 십자가는 항상 불평하고 항상 남을 원망하고 참소하는 질투하는 그런 십자가 있습니다. 굉장히 가인적인 십자가인 것입니다. 여러분 그런 십자가를 지고 있습니까? 지고 싶습니까? 그런 십자가를 지고 가고 싶습니까? 그럼 두 번째는 무엇이었을까요? 두 번째는 예수님의 오른편의 이 십자가는 항상 고백하는 것입니다. 내가 죄가 있고 항상 회개하고 항상 중심 인물을 위로하고 그리고 다른 사람의 고통을 나의 고통처럼 생각한다는 것입니다. 그리고 항상 부끄러움을 느낀다는 것입니다. 내가 죄인 중에 죄인이다. 나의 스스로의 잘못과 문제점을 스스로 인식하고 항상 회개하게 된다는 것입니다. 그리고 내 자신이 누구인지 알게 된다는 것입니다. 또한 동시에 나의 중심인물이 누군지 깨닫게 된다는 것입니다. 나의 하늘본이 누구시고 나의 참본이 누구시고 누가 나의 예수님인지 그렇게 중심인물을 항상 위로하고자 한다는 것입니다. 그리고 또한 정말 다른 사람의 아픔을 나의 아픔처럼 이해하고 그런 상황을 이해해주고 그 사람의 또 하고자 하는 바를 이해해주고 그 사람을 도와준다는 것입니다. 그것이 바로 오른편 십자가인 것입니다. 그리고 마지막으로 예수님의 십자가입니다. 정말 너무나도 끔찍한 상황 속에서도 정말 머리에서도 피가 나고 두 손에서도 피가 나고 두 발에서도 피가 나고 가슴에서도 피가 나고 너무나도 고통스러운 그런 상황이었습니다. 그런 예수님의 십자가는 하늘 부모님을 위로하셨습니다. 나의 아픔보다도 우선 십자가를 지게 됐던 것입니다. 하늘 부모님과 인간 사이에 정말 화목의 제물이 되셔서 대신 속죄했던 것입니다. 식구님 여러분, 나는 어떤 십자가를 지고 가야 할까요? 여러분 어떤 십자가를 지고 가시겠습니까? 여러분 왼편의 십자가를 지시겠습니까? 아니면 오른편의 십자가를 지고 가고 싶으십니까? 그리고 또한 예수님처럼 되고 싶으십니까? 어떤 십자가를 여러분은 지고 가시겠습니까? 이게 굉장히 중요한 질문입니다. 어떤 내용의 십자가를 지고 갈 것인가? 세상 사람들이 지는 십자가는 어떤 십자가인가? 세상 사람들도 나름대로 스스로의 십자가를 지고 있습니다. 모든 사람들은 자기의 십자가를 지고 있습니다. 단 한 사람도 빠짐없이
모두 각자만의 십자가가 있는 것입니다. 속세에서도 저희 식구들도 축복 가정들도 모든 사람들도 한 명도 빠짐없이 모든 사람들이 각자의 십자가를 지고 가고 있는 것입니다. 세상의 십자가는 자기를 중심한 십자가입니다. 따라서 무익한 십자가요. 또 십자가를 지면 질수록 자꾸만 무거워지고 고통이 번식되는 십자가인 것입니다. 세상 사람들이 지고 가는 십자가는 해결 대책이 없고 내 후손이 나보다 더 무거운 십자가를 져야 하는 것입니다. 그렇지요? 나는 어떠한 내용의 십자가를 지고 갈 것인가? 뜻을 중심 삼고 지는 십자가는 가치가 있는 십자가요. 참된 생명까지도 얻을 수 있는 십자가입니다. 내가 하늘 부모님의 십자가를 지게 될 때, 내가 참 부모님의 십자가를 지게 될 때, 여러분은 영원한 생명을 얻을 수 있습니다. 여러분의 더 무거운 십자가는 점점 가벼워지는 것입니다. 여러분 이게 엄청난 비밀입니다. 여러분이 이런 하늘의 십자가를 만나게 될 때 나의 무거운 십자가는 점점 가벼워진다는 것입니다. 이것이 지혜인 것입니다. 진실로 다른 사람의 십자가를 지고 가고자 하는 사람은 여러분의 무거운 짐이 점점 가벼워지는 것입니다. 물론 엄청나게 많은 희생을 해야 합니다. 그렇게 육신은 더 무거워지더라도 여러분의 영적인 삶은 더 밝아지는 것입니다. 굉장히 의미가 있는 삶을 살게 되는 것입니다. 가치가 있는 삶이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 아버님께서 그리고 어머님께서 하늘의 십자가를 지셨던 것입니다. 예수님께서 하늘 부모님의 십자가를 지고 가신 것입니다. 전 인류의 십자가를 지신 것입니다. 정말 죽느냐 사느냐 이런 생사의 순간에서도 사망권을 극복하셨던 것입니다. 그러면 그래서 하늘 부모님의 십자가를 지게 되고 예수님의 십자가 또 참 부모님의 십자가를 지게 되면 여러분은 정말 사망까지도 죽음까지도 극복할 수 있게 된다는 것입니다. 많은 사람들은 각자의 십자가를 지고 있다는 걸 알고 있지만 그런 십자가를 어떻게 내려놓을 수 있게 되는지 모르는 것입니다. 아버님께서 말씀해 주시길 위하여 사는 삶, 위하여 사는 삶을 사는 사람은 행복해질 수 있다. 그리고 기쁨을 느낄 수 있다. 진정으로 여러분의 삶이 훨씬 더 의미가 있다는 걸 느끼게 됩니다. 또 여러분의 십자가가 가치가 있게 되는 것입니다. 하늘 가는 길은 험하고 좁으며 가시밭 같고 사망의 길 같지만 그 고개를 넘어서면 고통에서 새 생명을 얻을 수 있는 것입니다. 그래서 여러분은 이 언덕을 넘어갈 수 있어야 합니다. 여러분이 이렇게 그리고 다 극복하게 되고 정상에 오르면 모든 고통을 다 잊게 되지 않습니까? 그렇게 등산을 하면서 너무너무 아프기도 하고 힘들기도 하지만 여러분이
정말 이 산 정상에 오르게 되고 모든 이제 풍경을 바라보게 될 때 정말 기쁨을 느끼고 행복해지게 되지 않습니까? 그래서 처음에는 쉽지 않습니다. 정말 험해 보입니다. 너무너무 좁아 보입니다. 정말 힘들어 보인다는 것입니다. 가시밭 같기도 하고 그렇지만 여러분이 그 길을 걸어가고 이 고개를 넘어가게 되면 여러분의 승리가 기다리고 있고 여러분의 행복이 여러분을 기다리고 있다는 것입니다. 그래서 진정으로 남을 위해 사는 사람들은 마지막에 여러분은 엄청난 기쁨과 행복을 느낄 수 있게 되는 것입니다. 뜻을 위해 지는 십자가는 괴로운 것 같지만 이 배후에는 사랑과 보화가 보물이 있다는 것입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 뜻을 위해 지는 십자가는 괴로운 것 같지만 배후에는 사랑과 보화가 있다는 것입니다. 하늘의 십자가는 망할 것 같으나 영원한 삶이 배후에 있는 것입니다. 왜냐하면 하늘 부모님께서 여러분을 지키시고 참 부모님께서 여러분을 지키시기 때문입니다. 보호하시기 때문입니다. 내가 이런 환경권, 이런 끔찍한 비참한 환경권을 어떻게 살아남을 수 있느냐? 여러분이 스스로의 십자가를 지게 되면 이렇게 어려운 십자가, 너무너무 어려운 십자가가 있다면 하늘 부모님의 십자가로서 지고 가십시오. 참 부모님의 십자가로서 지고 가십시오. 그렇게 되면 하늘 부모님을 만날 수 있습니다. 여러분이 스스로의 십자가를, 각자의 십자가를 하늘 부모님의 십자가로서 지게 되면 그때야말로 하늘 부모님을 만날 수 있게 된다는 것입니다. 그때야말로 하늘 부모님과 심정적인 관계를 맺게 된다는 것입니다. 지난 2000년의 기독교 역사를 통해서 예수님은 십자가에 돌아가신 후 그 후손들이 십자가를 앞세울 때마다 더 부흥이 되었던 것을 저희는 알고 있습니다. 왜 예수님의 제자들이 살아남을 수 있었을까요? 정말 많은 박해를 받았음에도 불구하고 너무나도 많은 사람들이 죽었습니다. 그런데도 불구하고 어떻게 살아남을 수 있었을까요? 그들은 예수님을 대신해서 십자가를 지고 갔던 것입니다. 그 십자가를 이제 하늘 부모님 앞에 또 참 예수님 앞에 세우게 되었을 때 정말 죽을 것 같이 보이고 망하는 것처럼 보였지만 전부는 성령의 역사를 경험할 수 있었고 그리고 부흥의 역사를 경험했던 것입니다. 그래서 식구님 여러분, 여러분은 어떤 십자가를 지고 가시겠습니까? 왼편의 십자가, 오른편의 십자가 혹은 예수님의 십자가를 지고 가시겠습니까? 여러분께서 실제로 할 수 없다고 예수님의 십자가를 실제로 지고 갈 수 없다 하더라도 시도라도 해보십시오. 한번 시작해 보십시오. 그런 관념, 그런 생각에서부터 시작해 보십시오. 정말 하늘의 십자가를 지고 가고 싶다. 정말 예수님의 십자가를 지고 가고 싶다. 참 부모님의 십자가를 지고 싶다. 쉽지 않지만 그래도 그렇게 생각부터 그런 관념에서부터 그렇게 강력한 그런 개념, 그런 사고방식으로부터 시작하게 되면 여러분의 육신이 따라가게 되고 점점 더 나아지고 포기하지 않고 계속 시도하고 노력하고 그렇게 하늘의 십자가가 무엇인지 잘 모르더라도 계속 말이라도 해야 된다는 것입니다. 하늘 부모님을 위로할 것이고 예수님을 위로할 것이고 정말 모든 인류를 위해 십자가를 지고 가겠습니다 하면서 그렇게 반복하고 말하게 되면 점점 더 심정적으로 된다는 것입니다. 그리고 시간이 좀 지난 후에는
여러분이 your tears come down. 정말로 하늘 부모님의 심정을 If we go 느낄 수 to 있고 front 눈물을 더 많이 흘리게 되고 정말 최전방에 가게 되면서 참 부모님을 따라가려 하고 닮아가려 하고 참 부모님과 하늘 부모님의 십자가를 지고 가고자 하게 되는 것입니다. 그래서 그렇게 시도라도 하게 되면 점점 좋아지게 된다는 것입니다. 저의 오늘 결론입니다. 여러분 어떤 십자가를 지고 가고 싶으신가요? 하늘 부모님께서 여쭤보고 계십니다. 참 부모님께서 여러분께 질문하고 계십니다. 왼편의 십자가를 지고 갈 건가요? 오른편의 십자가를 지고 갈 건가요? 혹은 예수님의 십자가를 지고 가시겠습니까? 또 참 부모님의 십자가를 지고 가시겠습니까? 감사합니다. 용종식 회장님 감사합니다. 감사의 박수를 올려드립시다. 엄청난 말씀 오늘도 감사드립니다. 저희가 정말 다른 사람의 십자가 또 하늘 부모님의 십자가를 어떻게 지고 갈 수 있는지 정말 가르쳐 주시면 감사드리고 결국에는 저희의 십자가가 가벼워질 거랍니다. 이제 소회실로 들어가서 성찰의 시간을 가지도록 하겠습니다. 생중계로 참여하시는 분들은 묵상의 시간을 가지도록 하겠습니다.
Welcome back, everyone. Thank 여러분 you 다시 for taking this 환영합니다. time to share in 이 your 시간 breakout 함께 rooms, sharing your 수혜실에서 reflections for 성찰의 today. 심에 감사드립니다. And so for our first 먼저 reflection, 현재 my breakout 공유로 room was wow, so much 저의 wisdom. 소회실에서 정말 많은 Yeah, 지혜가 some things 오고 I didn't think 갔는데요. before, and now I'm thinking about it. It's just amazing. 이제 한 Anyway, 번도 so for 생각해보지 our 못했던 first 것들에 대해서 많이 sharing, 얘기를 나눌 수 있었던 것 I 같습니다. want 첫 to 번째 invite 공유로 the Word couple, Dr. 월 Chris and Mrs. Alexa 부부, Ward, if you can share. 월 가정 모시겠습니다. My husband asked me to speak first. 제 남편이 제가 먼저 During the 말씀해달라고 breakout, I 해서 mentioned 제가 먼저 that 공유하겠습니다. I think I spent a lot of 소회실에서 my life 제가 faith 정말 fighting 제 많은 against the 신앙의 idea that I had 삶을 a cross, 제가 가지고 있는 And, 이상과 항상 싸우면서 왔던 것 feeling 같습니다. that, knowing that I had something to bear, 정말
but 내가 fighting 무언가를 against it and 지고 always 가야 coming 하는 to 걸 a 알고 place like, 있었지만 no, I shouldn't have this. No, 그런 this shouldn't be put 이 in my life. No, 십자가를 나는 something's 지고 wrong. 싶지 않다. And 아니야, trying to 나는 안 figure out 지고 how to 갈 get 거야 around it, 하면서 get under it, 어떻게 get 하면 over it, 그걸 피할 수 but not 있는지 deal with 그런 it. 것들을 많이 And 생각해 왔지 직접 지고 갈 Dr. 생각은 Young's 그동안 못했던 것 같습니다. guidance 용정식 this morning is so 회장님께서 deep. 오늘 이렇게 With this 말씀을 viewpoint, with the paradigm, 주시면서 he's talking about you accept that 정말 you have a cross. 정말 And once you accept you have a 자기가 cross, then you have 십자가가 a 있다는 choice. 걸 What kind of a 인정하고 cross? Are you going to go 그 이후에 the way of the 어떤 left, the way 십자가를 of 질 the right, or the way 것인지 of 본인이 Jesus? 스스로가 But you don't deny 결정할 that 수 you have a 있는 cross. 그런 And I think that 그런 that's 선택권이 when 있지만 you approach it 그렇게 like that, 십자가를 you're 지고 not 가지 denying, 않는다는 그런 but you 부정을 할 are 수 없다는 accepting 것입니다. it and 그런 then taking 관점에서 말씀을 responsibility to 해주시면서 choose the way to deal 정말 with it. So 인정하고 그걸 that's very 받아들이고 deep. 어떤 I'm very 식으로 happy to have 책임을 that, 지고 가고 십자가를 to learn that 어떻게 insight. 지고 갈 것인지 Right, you're right, you're 그런 right. 지혜로운 말씀을 Dr. 주신 것 Wood, 같습니다. my 감사합니다. beloved friend, Dr. Wood. Thank you, Dr. 월 Young. 식구님 I was 말씀해 sharing 주세요. this morning that I was 오늘 very 이제 moved 제가 by the 공유를 insight 했을 that you 때 provided into the Think 정말 on the Right. I mean, we just have 오른편 we just 강도의 have a few 십자가에 words from the 대해서 Bible, but actually 굉장히 Jesus must have 많은 been so moved by him. 말씀을 주셨는데 On the 정말 right, 사실 basically 성경상에서는 really 사실 had an 그렇게 몇 empathetic 구절 heart 안 on the midst of 되지만 his suffering. He 정말 somehow 그런 was 고통 able to really 중에서도 어떻게 그렇게 appreciate 동정할 Jesus 수 and 있었는지 even ask 정말 him to 예수님께 remember 감사한 him. I 마음을 think Jesus must have been 가질 수 so moved by 있었는지 him at that 그리고 moment. 예수님께서 기억하실 And 수 있을 my 정도로 sense is 얼마나 that 많이 really 감동을 there are 받으셨을까 the 그런 three 생각을 하게 crosses, but I 됩니다. think that in order to 이런 get 세 to 개의 Jesus' 십자가를 cross, we all have to 보면서 go through the cross of the Think on the 정말 Right first. At least I do. 저희가 We have to 이 really 오른편 convert that 강도의 heart first. 십자가를 먼저 지고 가야 예수님의 십자가까지 가볼 수 있는 것 같습니다. 그게 바로 단계입니다. 여러분은 모두 다 왼편의 십자가가 되고 그 이후에 조금씩 오른편 십자가가 되고 그 이후에 예수님의 십자가를 지게 되는 것입니다. 이게 바로 소생급, 장성급, 완성급 이런 단계입니다. 저희가 십자가를 지고 가는 그런 단계입니다. You're sharing more deeper than me. 이미 저보다도 훨씬 더 깊은 말씀을 전해주고 계시네요. 감사합니다. 그래서 식구님 여러분, 저희가 물론 이제 예수님 참 부모님 하늘 부모님 십자가를 지고 가야지만 먼저 여러분의 가정에서부터 시작해야 합니다. 여러분이 남편의 잘못을 보게 되면 혹은 아내가 실수한 거, 자녀들이 잘못한 걸 보게 되면 판단하지 마십시오. 대신 내가 그들의 십자가를 지고 가야겠구나. 내가 그들을 모시고 가야 되겠구나. 내가 그들의 책임을 져야 되겠구나. 정말 모심과 사랑을 통해서 그들을 인도해 줘야겠다. 그렇게 가정의 십자가를 먼저 지고 가야 되는 것입니다. 그렇게 되면 조금씩 예수님과 참 부모님을 닮아갈 수 있는 것입니다. 알렉사 식구님 그리고 토마스 식구님 공유해 주셔서 감사합니다. Thank you, Dr. Thomas and Mrs. Alexa Ward, and Dr. Young for also 그리고 용정식 회장님 teaching us. As a young couple, it really helps. 또 정말 이제 축복받은 부부로서 항상 좋은 말씀 주셔서 감사드립니다. 그래서 다이앤 사회자님 남편의 십자가를 지고 가셔야 합니다. 알겠지요? 서로가 서로의 십자가를 지고 가고자 하게 된다면 얼마나 아름다운 일이겠습니까? 정말 그렇게 책임을 지고 가고자 해야 합니다. Thank you. And for our next sharing today, 이제 다음 공유를 위해 잭 식구님을 모시겠습니다. 캐나다에서 오신 잭 식구님 모시겠습니다. Hi, good morning. 좋은 아침입니다. 안녕하세요. This morning is a morning of 오늘 surprise 아침 for me. 정말 많은 놀라움의 연속인 것 같습니다. I was very inspired by Dr. Young. 용정식 회장님 말씀을 통해 굉장히 많이 감명을 받았고 저희가 어떤 십자가를 지고 가야 하는지 생각하게 되었던 것 같습니다. 정말 이 세 가지 십자가에 대해 말씀을 해주시는데 정말 저희 많은 이 참부모님을 따르고 가는 저희 중에 얼마나 많은 사람들이 저기에
책임들을 지고 있는지 생각해 보게 됩니다. 많은 저희들이 정말 저희의 책임을 회피하고는 하는데 정말 저희가 이 십자가를 받아들이게 되고 어떻게 책임을 져야 될 것인지 생각해보고 가게 되면 그 길을 걸어가게 되면 정말 많은 힘을 얻게 된다고 생각합니다. 제가 이제 세계 2차 대전 당시에 그런 배경을 하고 있는 영화를 참 많이 봤는데요. 정말 무거운 십자가를 지고 걸어갔던 사람들입니다. 그렇지만 그들을 마지막이 자유와 정말 그런 뭔가 이상 세계가 있다는 걸 기억하면서 기쁘게 십자가를 지고 갔습니다. 그런 사람들을 보면서 저희도 정말 그렇게 가야 되겠다는 생각을 하게 된 것 같습니다. 잭 식구님 공유해 주셔서 감사합니다. Thank you, Dr. Jack, for sharing your reflection for today. 오늘의 또 성찰의 말씀 해주셔서 감사드립니다. 오늘 또 안내 말씀을 드리겠습니다. 정말 저희가 받는 많은 사랑과 축복을 많은 분들이 경험하실 수 있도록 아침 정성에 초청해 주시고 특히 이 줌을 통해 함께 할 수 있도록 인도해 주십시오. 정말 많은 사람들과 공유할 수 있고 정말 미국 전체에 계신 식구님들과 함께 할 수 있습니다. 또 저희가 이제 화면에 헌금 링크를 띄워드리겠습니다. 이 시간을 통해 느끼시는 감사함을 표현하고자 하신 식구님이 계시다면 많은 식구님들의 동참을 부탁드리겠습니다. 그리고 이제 오늘 봉헌 노래 시간을 갖기 전에 제가 이제 오늘 마지막 이제 열흘차 오늘 MC 마지막 날입니다. 정말 이렇게 아침 정성 사회자를 할 수 있음에 감사했습니다. 훌륭히 해줬습니다. 감사합니다. 오늘 아침에 매일 아침 제 기뻤던 가장 부분은 아름다운 사회자를 볼 수 있었다는 것인데 너무너무 슬프네요. 다시 돌아오겠습니다, 회장님. 이제 다음 이제 사회자는 이제 야스타카 식구님이 해주시겠습니다. 정말 항상 그래 주셨던 것처럼 이번 새로운 사회자도 환영해 주셨으면 좋겠습니다. 이제 오늘 봉헌 노래 시간을 갖겠습니다. 오늘 봉헌 노래는 브로네오 식구님 모시겠습니다. Good morning. 좋은 아침입니다. Remember me? 절 기억하시나요? 이 노래를 준비했습니다. 오늘 이야기 그리고 노래를 둘 다 준비했습니다. 저는 항상 이야기를 가져옵니다. 짧은 이야기인가요? 긴 이야기인가요? 짧게 만들어 보겠습니다. 모든 것들은 그림자를 위해서다. 어머님의 이 사명에도 그림자가 있습니다. 그런 말씀을 얘기를 해보고 싶습니다. 1747년에 워들리라는 여자가 있었습니다. 그녀는 이 코이커라는 곳에서 재림주 예수님을 위한 통일 운동 그런 걸 시작하게 되었는데요. 그 쉐이커스들은 이 죄가 음란죄라는 것을 믿었고, 그리고 이제 다시 재림주가 오시게 되면 여자로 오실 거라고 믿었다고 합니다. 재림주가 여성으로 오실 거라고 믿었다고 합니다. 그리고 또한 이런 성관계에 대해서 조금 다른 부분을 가졌지만 그들은 이제 춤을 추는 걸로 유명했는데요.
New Gloucester. So anyway, here's my song, and it's called 어쨌든 The Lord of the Dance. 와. 춤의 주님이라는 제목을 가진 노래 들려드리겠습니다. 댄스라고 제가 말씀드릴 때 축복이라고 대신 생각해 주십시오. In the morning when the world had begun, I danced in the moon and the stars and the sun. I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I'll lead you all wherever you may be, and I'll lead you all in the dance, said he. I danced for the scribe and the Pharisee, but they would not dance and they wouldn't follow me. I danced for the fishermen, for James and John, and they danced with me, and they came with me, and the dance went on. Dance wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I lead you all wherever you may be, and I'll lead you all in the dance, said he. I danced on the Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whipped and they stripped me and they hung me high and left me there on the cross to die. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I'll lead you all wherever I may be. I'll lead you all in the dance, said he. I danced on the Friday when the sky turned black. It's hard to dance with the devil on your back. They buried my body and they thought I was gone. I am the dance and I still go on. Dance then wherever you may be. I am the mother of the dance, said she. I'll lead you all wherever you may be, and I'll lead you all in the dance, said he. They cut me down and I leapt up high. I am the life and I'll never, never die. If you live in me, I will live in you. I am the mother of the blessing, said she. Wow, 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 wow. Thank you. This is a really great story. I dance with Ray O'Neill. I dance with Ray O'Neill. Thank you. Thank you. 좋은 이야기 그리고 노래 들려주셔서 감사합니다. Thank you so much. Yeah, thank you for sharing that. I don't know the song or a poem, but yes, thank you. 시인지 이제 노래인지 모르겠지만 공유해 주셔서 감사합니다. 제 오늘 폐회 기도를 위해서 코토네 식구님 모시겠습니다. Okay. Please join me in prayer. 기도하겠습니다. Dear Heavenly Parents, your parents, and 하늘 Jesus, 부모님, 천재인 참 부모님, 예수님, we're gathered here together today. 저희가 오늘 이 아침에 다 같이 모여서 정말 용정씨 교장님의 말씀과 이 모든 것들을 감사드리고 정말 이런 기반 위에 설 수 있음을 감사드립니다. 정말 더 당신에 대해서 알아가고 스스로의 십자가에 대해서도 알아갈 수 있고
really 또 take responsibility for our own lineage and our own selves and 이런 our own, 저희의 혈통과 responsibilities 저희의 that we have in this world and how 저희가 exciting it is to 가지고 be able 있는 이 to 부분들에 대해서 어떻게 책임을 지고 갈 수 있는지 알려주셔서 감사합니다. 정말 이 말씀, 이 진리를 통해서 저희 가정에 대해서 정말 각자 한 개인으로서 더 성장할 수 있기를 바랍니다. 그리고 정말 저희의 가정, 저희의 삶에 당신을 이렇게 당신과 함께하고 싶습니다. 그리고 항상 인도해 주시기를 부탁드리고 항상 가르쳐 주시고 정말 또 저희의 많은 잘못과 실수들을 끊임없이 용서해 주심에 너무너무 감사드립니다. 오늘 아침 정성을 통해서 또 이렇게 많은 은사를 주심을 감사드리고 정말 저희 많은 식구님들이 계시고 용정식 회장님이 계시고 참어머님이 계십니다. 오늘 이번 주 토요일 저희 이 행사에서 정말 개개인의 다 공동체가 다 마음을 모아서 어머님을 환영할 수 있기를 바라며 everyone here today. So I'd like to conclude my prayer this morning in my name to Tony Narcissa, daughter of Yoshi and Toshiko Narcissa, West Central Family, 아주 축복 중인 가정 코노카 이름으로 보고하고를 썸나이다 아주 코토네 나리코 이름으로 보고하고를 썸나이다 아주 Thank you. My dear brothers and sisters, 식구님 여러분 thank you for your prayer and hard work. Really. 정말 많은 열심히 항상 노력해 주시고 기도해 주셔서 감사드립니다. 정말 어머님께서 이제 곧 오십니다. 저희의 칠선을 다합시다. 이제 저희의 목표를 곧 있으면 달성을 하게 됩니다. 이제 3만 명을 지금 채우고 있는데 정말 단순히 행사인 게 아니라 정말 이 행사를 단순히 행사로서가 아니라 정말 앞으로 어떻게 연결할 수 있는지 정말 모든 사람들이 43일 기간을 거칠 수 있도록 어떻게 도와줄 수 있는지 지금 함께 고민하고 있습니다. 그래서 단순히 행사로 끝나는 것이 아니라 정말 하늘 부모님의 자녀가 될 수 있도록 또 이어갈 수 있어야겠습니다. 정말 항상 끊임없이 계속 연락하고 더 많은 사람들을 또 초대하고 계속해서 관계를 맺어가면서 정말 이제 더 이상 그런 행사가 단순히 행사뿐만이 아니라 그 계속 이어지고 있는 더 관계를 더 맺어갈 수 있는 깊게 맺어갈 수 있는 그런 앞으로의 7년간의 행사가 되기를 바랍니다. 또 그동안 사회자로서 저를 받아주시고 함께해 주심에 감사드리고 정말 용정식 회장님을 통해 저희가 받고 있는 이 엄청난 말씀들을 저희가 함께 실천해 갈 수 있길 바랍니다. 다이앤 사회장님 너무너무 잘했습니다. 감사합니다. 좋은 하루 되세요.